पार्टी नूं वोटां इन्नियां पै गईयां, वो सारी असल विच एक बेचैनी सी पुराने सिस्टम के खिलाफ, जिहड़ियां रवायती पार्टियां के खिलाफ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ एक नवीं व्यवस्था निकली ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। पर उस तो बाद भी सवाल ये पैदा होंदा कि उस तो बाद भी लोग चैन नाल बैठ नहीं रहे। लोकां 'ਚ अजे भी बेचैनी उन्नी कायम है जिहड़ी कि इलैक्शन तो पहलां सी जां अंदोलन वेले सी। और सरकारां भी बदलियां, बार बार बदल के देखियां। नवीं सरकार बदलाव दे नां ते आई, सरकार भी बदल के देखी। और पर इसने भी बदलाव दे नां तां दित्ता, पर बदलिया कुछ नज़र नहीं आ रहा। 1 साल होण वाला लगभग। इस वेले तुहानूं जे बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ मोर्चा आपां ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। और इस तरीके दे नाल पंजाब दीयां सियासी पार्टियां ऐ लगदा भी वो एक पासे खड़ियां ने ते पंजाब दे लोक जिवें किसी होर पासे खड़े ने। सियासी पार्टियां जिहड़ा मुद्दा बनाउंदियां ने एक दूजे दे खिलाफ, वो मुद्दे होर ने ते लोग अपने मुद्दे ते अपना नैरेटिव सिरजण लग गए, अपना बरतांत सिरजण लग गए कि मुद्दा इस तरीके नाल बनेगा, तुहानूं इहदे ते आउणा पएगा। अपनी रणनीति साडी की होनी चाहिए है। ना कांग्रेस भी उहदे उस देखा होना कि बाई एंड लार्ज चुप रहे, कुछ लीडर वैसे बयानबाजी दिंदे रहे। श्रोमणी अकाली दल भी बाई एंड लार्ज उत्ते चुप रहा। दूजियां पार्टियां भी जिहड़ियां हैगियां ने, आम आदमी पार्टी जिहड़ी हैगी आ वो भी ते चुप रही। अखीर नूं हालात इहो ਜਿਹੇ पैदा हो गए कि आम आदमी पार्टी नूं कहंदे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ईमानदारी वाली जी छवि सी वो पोलीटिकल पार्टियां ने पिछले समय बहुत बुरी तरह गवाई है। वो करके लोग छेती छेती पोलीटिकल पार्टियां मूँह नहीं लाना चाहते। एक जनतक सूझबूझ होंदी है और वो जनतक सूझबूझ की कैलकुलेशन जां उहनूं अंगणा जां उहनूं समझना शायद सियासी धिरां साडीआं जिहड़ियां ने पुराणीआं हुण उहदे मन च नहीं है, क्योंकि पंजाब दे वड्डे जिहड़े इशू सीगे पार्टियां ने नहीं इनू मतलब ओन किया, लोग हुण कर रहे। बरगाड़ी वाला अंदोलन तो भावें ला लो, हालांकि सरकार का हाले भी उहदे देखो सरकार वास्ते बहुत बड़ी एक समस्या बनी पई है। वो मसले नूं हल करना सरकार नूं पता नहीं लग रहा कि इसनूं किवें सुलझाईए। लगातार अंदोलनां तो एक तां इह कि कल्ले कल्ले लड़े अंदोलन नहीं जिते जाणे। आपो अपने झंडे च डंडा पा के ना कि मेरा ही झंडा ठीक है, मेरा ही लीडर ठीक है, मेरा ही फलाना है नहीं चलना। इसलिए बड़ा दायरा अंदोलनां दा बनाउणा पिया। कहंदे ने पंजाबी लगभग कई दहाकिਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ सियासत ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ मॉडल ਦੀ तलाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। और सरकारां भी बदलियां, बार बार बदल के देखियां। नवीं सरकार बदलाव दे नां ते आई, सरकार भी बदल के देखी। और पर इसने भी बदलाव दे नां तां दित्ता, पर बदलिया कुछ नज़र नहीं आ रहा। 1 साल होण वाला लगभग। ਤਾਂ बदलते जे पंजाबी आए ने कुछ नज़र, ਤਾਂ लगता है कि कुछ उन्होंने खुद ਨੂੰ बदलना शुरू किया है थोड़ा बहुत चਿਰ। खास तौर ਤੇ किसान अंदोलन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵੇਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਰੇ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੀਰੇ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੀਰੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ 'ਚ। ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ 3, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਓਨੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਲਬ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦੇ, ਉਹਨੇ ਬਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਬੇੜਾ ਬਹਾਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਤਾਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਛਵੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜੋੜ ਤੋੜ ਚੱਲ ਪਏ ਸਗੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਕਹੂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਵੈਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। 3 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹੋਰ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਪੱਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਲ ਟਾਈਮਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੂ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੀਡ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਲ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਉਧਰਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਚਾਹੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਓਵਰਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਓ, ਆ ਗਿਆ ਚੀਫ ਕੇਸੀਆਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਸੀਆਰ ਰਾਓ। ਕੇਸੀਆਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਪ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੈਟਬੈਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਲੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਲੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਰਨ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ 3 ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰਾਂ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਈਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 1-2 ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਥਾਈਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਢੀਠ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਪੱਧਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਫਲਾਨਾ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿਆਓ। ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੀਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖੜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੁਮੇਲ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਖੜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਕੂਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਂਦ ਰੈਲੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਧੁਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਕੇ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹਨਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿੱਥੇ ਉਹੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੋਰਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ 75 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਧਾਂਤੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਵਸਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜਕੂਬਾਦ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਰੂਪ ਚ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਹੋਰ ਈਵਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ
ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲ, ਜੇ ਫਾਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਨਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਹੀ ਹਰ ਦਿੰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੱਬੇ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।